I am Professor Kakade Aryan from Artsu Technical Campus in MBA Department, CHAS, Ahmednagar. So, subject name is Service Marketing and Unit 5 Application of Service Marketing. So, today I will discuss your point Marketing in Logistics. Marketing in Logistics. Marketing in logistics. So, what is meant by marketing in logistics? Logistic can be broadly defined as the time-related position of resources that material, people, operational capacity, and information are in the right place at the right time, at the right quantity, and right quality and cost. So, what is meant by logistic? In the resources, in the material, then people, operational capacity, and information. And information. So, are in the depends and relate on right time, right place, right quantity, right quality, and right cost. It's main part of logistics. ओके. सो यामध्ये काय सांगितलेलं आहे मार्केटिंग लॉजिस्टिक मध्ये जे तुम्ही इम्पोर्ट करतात किंवा डिस्ट्रीब्यूट करतात, इम्पोर्ट करतात किंवा एक्सपोर्ट करतात, ते कशा प्रकारे आपण मॅनेजमेंट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मटेरियल मॅनेजमेंट असेल, पीपल मॅनेजमेंट असेल, ऑपरेशनल कॅपॅसिटी असेल आणि इन्फॉर्मेशन असेल. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो किंवा इन्फॉर्मेशन आपण देतो. सो याच्यावर डिपेंड्स ऑन काय सगळं लॉजिस्टिकमध्ये. आपल्याला जर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जर सक्सेसफुल करायचं असेल किंवा अचीव करायचं असेल तर या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात. त्यासाठी राईट टायमिंग, राईट प्लेस, राईट क्वांटिटी, राईट क्वालिटी अँड राईट कॉस्ट. दॅट इज मार्केटिंग अँड इन लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट. सो टू मूव ऑन द गुड्स around the world, cost of the essentially quickly logistic of the components in economic growth. There some transportation delay, poor communication, lack of the packaging on the wrong logistic. Okay, so in the every above the define the successful. यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पॉइंट्स असतो ट्रान्सपोर्टेशन. या सर्व गोष्टी डिपेंड असतात लॉजिस्टिक डिपार्टमेंटमध्ये. ओके. लॉजिस्टिक कन्सिस्ट ऑफ द कस्टमर डिस्ट्रीब्युशन इन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द वेअर हाऊसिंग, इंटरनॅशनल डिस्ट्रीब्युशन, दॅट इज स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, इन मॅन्युफॅक्चरिंग कंझ्युमर ऑफ द बेटर जॉब. ओके. सो communicating of the marketing logistic will have to done in the logistic leader to the new material and out of the company done logistic service which involve packaging, security, transportation and warehousing. So यामध्ये लॉजिस्टिक मध्ये काय सांगितलेलं आहे, ज्यावेळेस आपण लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मॅनेजमेंट करतो यामध्ये मटेरियल पॅकेजिंग असेल, त्याच्यानंतर सिक्युरिटी असेल. सो लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये जे वेल पॅकेजिंग राहते, सिक्युरिटी राहते, लेबलिंग राहते किंवा वेअरहाऊसिंग असेल. वेअरहाऊसिंग मीन्स गोडाऊन्स असेल. ओके. सो while logistic service have we become in the competitive differentiation between the firm in the challenging relative
in the developing logistic service offering the global business producer to customer. So that is logistic management. So next point is characteristic of logistic marketing in India. Characteristic of logistic market in India. Market in India. So इंडियामध्ये लॉजिस्टिक मार्केट कसं चालतं ते बघतो आपण. ओके, इंडियाज लॉजिस्टिक मार्केट इज in the with the increasing globalization logistic players in the Indians have to face two challenges. Was sourcing of the delivering required global logistic support. Okay, so यामध्ये a part of providing prime the logistic service function of the transportation, warehousing and distribution and the freight forwarding. The logistic players involve the sales documentation. Among the characteristics of logistic marketing in India are first one, transportation. Transportation. That is, transportation is the largest component in the logistic cost and the essential in the major sub-function of logistic department. Create the place of the utility, the supply chain management in India above the 40% the logistic cost due to transportation alone. So यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, इंडियामध्ये जास्तीत जास्त जो बिझनेस असतो तो 40% ट्रान्सपोर्टेशन असतो, ट्रान्सपोर्टेशनमुळे होत असतो. फॉर एक्झाम्पल रोडवे, railway, seaway and airway. हे ट्रान्सपोर्टेशनचे 4 वे आहे. सो यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आपण काय सांगू शकतो, जर स्टेट टू स्टेट ट्रान्सपोर्ट जर करायचं असेल तर जास्तीत जास्त रोडवे अँड रेल्वेचा वापर करू शकतो. कमी क्वांटिटीमध्ये जर प्रोडक्ट असेल तर रोडवेचा वापर होतो आणि जास्त क्वांटिटीमध्ये जर प्रोडक्ट असेल तर रेल्वेचा वापर होतो, यूज होतो. यामध्ये कंट्री टू कंट्री जर ट्रान्सपोर्टेशन करायचं असेल तर सीवे अँड एअरवेचा जास्तीत जास्त यूज होऊन जातो. जर टायमिंग कन्झ्युमिंग कमी कालावधीमध्ये जर जास्त आपल्याला इमर्जन्सी जर करायचं असेल तर जास्तीत जास्त एअरवेचा वापर होतो. फॉर एक्झाम्पल मेडिसिन. ओके, सो that is transportation. So next characteristic, distribution. So the large distance in the 4 highway infrastructure of the select railway network. Okay, so large distance जर असेल, अंतर जर जास्त असेल तर जास्तीत जास्त प्रमाणात रेल्वेचा यूज होतो. large way distance रेल्वे. सो यामध्ये लार्ज डिस्टन्समध्ये आपण रेल्वेमध्ये जास्तीत जास्त प्रोडक्ट क्वांटिटीमध्ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करू शकतो. सो लॉंगर ट्रेड डिलिव्हरी प्रोसेस ऑफ द टाइम्स टेकन इन द एफिशियन्सी इन द कलेक्ट द लार्ज क्वांटिटी
and distribute the transportation multi-model in the achieve the between cost efficiency and reality. So डिस्ट्रीब्युटरचं काम काय असतं, लार्ज क्वांटिटीमध्ये ते प्रोडक्ट घेतात आणि ते पुढे सप्लाय करत असतात. फॉर एक्झाम्पल शॉपकीपर असेल किंवा रिटेलर असेल किंवा होलसेलर असेल, हे डिस्ट्रीब्यूट करत असतात. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट, फ्रेट फॉरवर्डिंग. फ्रेट फॉरवर्डिंग. फ्रेट फॉरवर्डिंग म्हणजे वाहतुकीतून केलेले माल किंवा गुड्स किंवा रेंट. द फ्रेट फॉरवर्डिंग इन इंडिया आर टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन द एजंट ऑफ द अरेंज इन ट्रान्सपोर्टेशन as the prepare shipping documents. However, today their role of the change in the are existing service profitable in the charting, custom broking, project management, packaging, booking, road and railway transportation. Bill of the leading in the import and export service or the ability international movement in the air and sea of the increasing in the chances. सो यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, इंटरनॅशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जर करायचं असेल तर आपण सी वे अँड एअरवेचा यूज मोठ्या प्रमाणात करू शकतो. स्टेट टू स्टेट जर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करायचं असेल तर रेल्वे अँड रोडवेचा जास्तीत जास्त उपयोग करू शकतो. सो या पॉईंटमध्ये तुम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मग यामध्ये पॅकेजिंग असेल, त्यानंतर मटेरियल हँडलिंग असेल. सो या पॉईंटमध्ये पूर्णपणे ते डिस्कस केलं जातं. सो यामध्ये पॅकेजिंग कशा प्रकारे असायला हवं, कुठल्या इम्पोर्ट एक्सपोर्टमध्ये किती प्रोडक्ट पाहिजे, त्यानंतर तुमचा चार्ट लेआउट तयार पाहिजे, यामध्ये पूर्णपणे मूव्हिंग होऊन जातं. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट, वेअर हाऊसिंग. फोर्थ पॉईंट, वेअर हाऊसिंग. Warehousing. Warehousing management is the one of the critical components in supply chain in the insured product. The properly handling, store and deliver in India warehousing industry is mostly dominated in the state warehousing and corporation warehousing. Okay, so public sector undertaken center in the corporation. So major plot in the facility throughout the warehousing in the facility are located. So warehousing means godowns. जे आपण गोदाम म्हणतो ना ते वेअरहाऊसिंग असते. ओके. सो वेअरहाऊसिंग हे पब्लिक सेक्टरमध्ये, त्याच्यानंतर पर्सनल वेअरहाऊसिंगचे प्रकार पडतात. फॉर एक्झाम्पल जे नाशवंत प्रोडक्ट असतात त्या वेअरहाऊसिंगमध्ये पूर्णपणे AC किंवा ते टेम्परेचरद्वारे ते सेट केलेलं असतं. सो गव्हर्नमेंट वेअरहाऊसिंग किंवा कॉर्पोरेशन वेअरहाऊसिंग असेल, सो जे बस स्टँड आहे, ते बस स्टँडचे जे मटेरियल हँडलिंग असते ते बस साईडला ते वेअरहाऊसिंगचे केलेले असतात. वेअरहाऊसिंग हे तुमच्या डिस्ट्रीब्युटर मॅनेजमेंट किंवा कंपनीपासून ते लांब अंतरावर असतात, सो दूर असतात. यामध्ये वेअरहाऊसिंग मॅनेजमेंट करत असताना ते रोडच्या कडेला असले पाहिजे, तिथली फॅसिलिटी मोस्ट ऑफ द असली पाहिजे, तिथे लाईट सिस्टीम असली पाहिजे, जेणेकरून त्या वेअरहाऊसिंगमध्ये जे प्रोडक्ट ठेवलेले ते सेफली असू शकतात, सिक्युरिटली असू शकतात. ओके. सो लास्ट पॉईंट, व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिस. व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिस. Value added service. The value added service means important service in the transportation of the primary logistic players in the India also providing value added service
in the strategy of the competitive today, including the kitting, packaging, ranking and various styles of the labeling and height. सो यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिसमध्ये पेमेंट कलेक्शन असेल किंवा लेबलिंग असेल किंवा इन्शुरन्स असेल किंवा टॅक्स मॅनेजमेंट असेल, हे सर्व डिपार्टमेंट, फॉर एक्झाम्पल टॅक्स मॅनेजमेंट, पेमेंट collection, insurance, labeling, means what? All depends on branding and goodwill. That is value added service. So today's point, marketing in logistics and characteristic of logistic marketing in India, it's over. So thank you so much.